Okay, all of you can hear me? Yes, Okay, sir. so all of you can hear me, right? Okay, so is this your first class or you have attended this OB class earlier in our, weekdays classes? I mean, have you attended this organizational behavior classes earlier? Because we have conducted a lot of classes for this batch. So have you ever attended? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so how many of you? I mean, that I wanted to know actually. Like, say, for example, Shagorika, is it your first class or you have attended earlier? I attended earlier, sir. Introvert, extrovert. Okay, and what about Suparna? So is it your first class, Suparna, or you have attended earlier? What about Rajesh? Okay, not able to hear Rajesh. Anyway, what about Shushmita? হ্যাঁ স্যার, আমি এর আগেও কয়েকটা ক্লাস করেছি স্যার, অ্যাটেন্ড করেছি। ওকে, না আমার অবজেক্টিভটা হচ্ছে যে আমরা যে আগে টপিক গুলো কভার করেছি তার মধ্যে মোটিভেশন ইজ ওয়ান অফ দ্য টপিক, যেটা আমাদের অলরেডি হয়ে গেছে, ঠিক আছে? Yes, বাট sir. ফর দিস এক্সিকিউটিভ এমবিএ ক্লাস উই আর কন্ডাক্টিং এগেন ফর দোজ স্টুডেন্টস হু হ্যাভ নট অ্যাটেন্ডেড অ্যাকচুয়ালি, রাইট? তো সেটাই আর কি জানতে Yes, চাইছি sir. যে তোমাদেরকে এই মোটিভেশনটা অলরেডি অ্যাটেন্ড করেছিলে আগে? এটা কি মনে আছে? মোটিভেশন চ্যাপ্টারটা আমরা অনেকদিন কভার করেছি আমাদের উইকডেজ ক্লাসে। সো ক্যান ইউ রিমেম্বার দ্যাট whether you have attended? হ্যাঁ স্যার, মিডলে আমি দুটো ক্লাস আমি অ্যাটেন্ড করতে পেরেছিলাম স্যার। Okay, fine. Those who have, I'm assuming that you have not attended. I mean, that way আমি আরেকবার এটাকে কভার করে নিচ্ছি, so that those who have already attended, for them it will be a recap kind of thing. Okay, so any idea? I mean, whoever is attended or not attended does not matter. Any idea what is motivation? Motivation শব্দটার মানে কি? In general, what comes in your mind? What is motivation? Anything that comes in your mind, মানে সেটা তুমি আগে ক্লাস করেছো করনি, দ্যাটস এ ডিফারেন্ট ইস্যু, মানে জাস্ট কি মনে হয় মোটিভেশন শব্দটা শুনে? হ্যালো হ্যাঁ, ইয়েস। স্যার, বলছি আপনি কি সবাইকে জিজ্ঞেস করছেন নাকি কোনো স্পেসিফিক কাউকে? না না, ইন জেনারেল, whoever can answer, it's a general thing. ও আচ্ছা আচ্ছা, মানে আপনি জিজ্ঞেস করছেন যে মানে মোটিভেশনটা কি বিষয়, তাই তো? রাইট রাইট। মানে আমরা কাউকে কোনো বিষয় সম্পর্কে মোটিভেট করছি, কোনো রিজন বা কোনো কিছুতে মোটিভেট করছি, মানে তার সেই জিনিসটা হয়তো ভালো না লাগতেও পারে, তার সেই জিনিসটা হয়তো ইচ্ছা নাও করতে পারে, বাট আমরা সেই জিনিসটা করার জন্য তাকে মোটিভেট করছি বা তাকে বলছি যে এই জিনিসটা করলে তার এই এই বেনিফিট হতে পারে। রাইট, সেটাই আমরা করি, কিন্তু মানে এটা তো বলছি মানে ইউ আর ইউটিলাইজিং দ্য টার্ম মোটিভেট, মানে মোটিভেট করা, মানে মোটিভেশন মানে মোটিভেট করা, দ্যাটস ট্রু। সো এনিথিং স্পেসিফিক, তার মানে মোটিভেশনে আমরা করিটা কি, মানে মোটিভেট করছি মানে কি করছি? Motivation is that the process, guidance, maintains goal oriented behaviors. In short, you can tell encouragement. You are encouraging others, right? You are encouraging others that yes, you can do it. অনেকে বলছে আমি এটা করতে পারবো না, তো আমরা মোটিভেট করছি না তুমি এটা করতে পারবে, you are having that capability, you can be successful. অনেকে বলছে না আমি সাকসেসফুল হতে পারবো না, সো আমরা তাকে মোটিভেট করছি যে না, you can do it.
we are encouraging them. So motivation is nothing but encourage. But in order to encourage the people, you need to understand what encourages them, মানে তাদেরকে কোন জিনিসটা মোটিভেট করে বা এনকারেজ করে, that you need to understand, because not everything motivate everybody. Okay, not everything motivate everybody. Like say for example, if I am asking you like one by one, if I am asking say for example Shagorika, if I am giving 3 points like money, health and family, what's your priority in life? 1, 2, 3. Sir, first priority is my health, Mhm. second priority is my family, and third priority is my money. Money or health? Okay, money. Okay, that's great. Fine. So First priority first is is my health. health. First is Because of family. if I don't have my good health, তো তাহলে আমি কিছুই মানে আমি যদি I don't have good health, তো আমি কিছুই করতে পারবো না না স্যার, আমি চাকরিও করতে পারবো না, Right. মানে টাকাও ইনকাম করতে পারবো না, আমি ফ্যামিলিকেও দেখতে পারবো না। তো ফার্স্ট প্রায়োরিটি ইজ মাই হেলথ, এন্ড সেকেন্ড ইজ মাই ফ্যামিলি, এন্ড থার্ড ইজ মানি। Okay, I great. think. Very good. And what about Suparna? Can you hear us? What's your priority in life? Money, health, family. Rajesh, can you hear us? What is your priority in life? Money, health, family. Shushmita, can you hear us? Yes, sir. Sir, আমার ক্ষেত্রে আমি বলবো first is family, then health, then money. Because আমি মনে করি যে উইদাউট ফ্যামিলি আমি মানে যেটাই করি না কেন সেটা কোনো কাজই করতে পারবো না। ফ্যামিলি সাপোর্ট ইজ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট। আফটার দ্যাট আমি নিজে চেষ্টা করব যে নিজের হেলথ ঠিক রাখার, নিজের হেলথ ঠিক থাকলে দেন ফ্যামিলিকেও দেখতে পারবো, নিজেরও সমস্ত কিছু কমপ্লিট করতে পারবো, অ্যান্ড নিজের জবও করতে পারবো, দেন মানি। তারপরে জব করতে পারলে তবে তো মানিটা ইনকাম হবে। রাইট রাইট, ভেরি গুড। সো অ্যাকচুয়ালি দেখো, মানে আমরা যেটা বলার চেষ্টা করেছি, আমরা 4 জনকে জিজ্ঞেস করলাম, তার মধ্যে 2 জন অ্যান্সার দিল, কিন্তু এই 2 জনের মধ্যে কিন্তু দেখো যে তার মধ্যে ডিফারেন্স আছে, রাইট? তাহলে সাগরিকার ক্ষেত্রে প্রায়োরিটি নাম্বার 1 হচ্ছে হেলথ, আর যেখানে সুস্মিতার ক্ষেত্রে নাম্বার 1 হচ্ছে ফ্যামিলি। এবার আমি যেটা বলার চেষ্টা করছি, এই মাত্র এই 2 জনের মধ্যেই আমরা একটা ডিফারেন্স দেখতে পাচ্ছি। সো থিংক অ্যাবাউট এ কোম্পানি হোয়ার দেয়ার আর 20,000 এমপ্লয়ি, হোয়ার দেয়ার আর 2 lakhs এমপ্লয়ি. Employees are working, so understand what can be the different type of opinion they will be having, right? এখানে তো মাত্র 3টে প্যারামিটারের কথা বললাম। জেনারেলি অর্গানাইজেশনে আমরা টোটাল জেনারেলি মানে দেয়ার মেবি লট অফ থিংস, আমরা 16টা প্যারামিটার নিয়ে কাজ করি, মোটিভেট করার চেষ্টা করি। তার মানে এই 16টার পারমুটেশন কম্বিনেশন নিয়ে কতগুলো ভ্যারাইটি আসতে পারে, ইউ ক্যান জাস্ট আন্ডারস্ট্যান্ড। মানে সব মানে যেটা বলার অবজেক্টিভ, ইউ ক্যানট মোটিভেট অর এনকারেজ এভরি পার্সন উইথ এ সিঙ্গেল টুল। মানে একটা টুল দিয়ে সবাইকে মোটিভেট করা যাবে না। ধরো তোমাদের দুজনই যদি আমি দেখি, দুজনের ক্ষেত্রেই মানিটা হচ্ছে থার্ড প্রায়োরিটি। তাহলে যদি কোম্পানি তোমাদেরকে হায়ার করলো এবং সেই কোম্পানি ভাবলো যে মানি ক্যান মোটিভেট পিপল, এদেরকে টাকা দিয়ে দাও, যা বলবো তাই করে দেবো। But in your case that is not going to happen, because it is, I mean, money is not your first priority. তোমাকে বললো তোমাকে আমি ট্রান্সফার করে দেবো সে ফর এক্সাম্পল ব্যাঙ্গালোর বা কর্ণাটকের একটা রিমোট এরিয়া, এবং সেখানে তুমি নেক্সট 3 বছর বাড়ি আসতে পারবে না কলকাতাতে। I think from your answer probably you are not going to accept that job. So are you going to accept that job? তোমাকে বললো কর্ণাটকের একটা গ্রামে চলে যেতে হবে for 3 years, যেখানে 3 বছর তুমি বাড়িতে ওয়েস্ট বেঙ্গলে ব্যাক করতে পারবে। Are you interested to take that job? না স্যার। Right. And what about Shagorika? Are you interested to take up that job? Anyway, মানে যেটা আমরা বলার চেষ্টা করছিলাম, but probably Shushmita is not taking, or the Shagorika is not taking up that job. But however, there are people who are ready to take up that job if the sufficient money is being given. That fine, I am ready to go anywhere for money. No issue. I'll be taking that thing that I cannot meet my family for next 3 years, but I'll be earning money. So because those people who will be taking that thing, those who are having money as their first priority probably, right? So that's the thing. So we need to understand what motivate others. So or based on that only we need to encourage the people to take up that job actually, okay, or do some job. So that's the idea.
of motivation. So now different theorists, I mean the different organizational behavioral scientists or social scientists have developed different kind of motivational models. So one of such popular model is called the Maslow's motivational theory. Okay, Maslow's need hierarchy theory. So according to Maslow's theory, human beings are having 5 different kind of needs. These 5 needs are biological or physiological need, safety need, social need, self-esteem need, and the self-actualization. Now this model is called a reverse pyramid model because it looks like a pyramid, but it starts from the bottom of the pyramid. So that's why this model is also called reverse pyramid model of motivation, because it starts from the bottom of the pyramid, that is called the physiological need. According to Maslow, if the physiological need means food, shelter, clothing. Now the food, shelter, clothing, if a person is not having access to sufficient food, shelter, and clothing, then probably it is according to Maslow, Abraham Maslow, he is telling if a person is not having sufficient arrangement for food, shelter, and clothing, probably he cannot think of anything else in life, because these are basic things. Without that, people cannot survive. Now when a person is being able to settle his normal day-to-day food, shelter, and clothing, then probably he will be thinking about safety, and probably he will be thinking about purchasing a CCTV camera. Probably he will be thinking about purchasing a life insurance policies, health insurance policies. When his physiological need is being fulfilled, then probably this safety need will be arises, that yes, I'll be going for a life insurance policies, I'll be going for a general insurance policies or a health insurance policies, car or bike insurance policies. Why we are doing that? It is because in order to fulfill our safety need. If something happen, we don't know whether that will happen, but that's why, like say for example, after this COVID-19 pandemic or during this COVID-19 pandemic, the people who are very much reluctant to purchase medical insurance or the health insurance policies, there are a lot of people are nowadays purchasing, because this COVID-19 created that safety need kind of thing, that no, I should be having that kind of medical policies, because if somehow I am getting affected by COVID, who is going to pay the bill, right? So that is the fundamental concept of the safety need. Next one is the social need or the love or the belonging need. When people are being able to fulfill their safety need, then they are thinking about the social need. That means what is social need? People want to be liked by the society. Okay, people, that is the reason our social media things are getting so much popular. Why Facebook, Twitter, LinkedIn, these things are getting so much popular, because that is fulfilling the social need of human being. Whenever we are putting a picture, whenever we are putting some comment anywhere, we want people to like it, we want people to comment on it, and the people are having those kind of 2 days back I was going by one public transportation in the auto actually. So there are 2 teenage girl was there, and they were discussing to go to a restaurant. So I was just overhearing their discussion. They were telling, I have to go to that restaurant because I have to upload that pictures in Insta because my friends have uploaded. That is the reason. I know the food quality is not good. I am not at all liking, I know that the food are very expensive. Quality, I don't like that kind of food as well. But still I have to go because I have to upload the pictures in the Insta because all of my friends have uploaded. Understand? This is called social need. This is called social need. So you putting up something, you are putting a picture or uploading a picture or anything, so you want people to like it or comment on it, right? So that is called the the social need. Next one is the esteem. Esteem means here self-esteem need, right? Self-esteem need. That means your position in your eyes, your position in your eyes, whether you respect yourself, whether you giving importance to yourself, whether you are happy with yourself. That is called the self-esteem. And the last one is the self-actualization. So self-actualization means, that means it generally happens at the end of the career. Like say for example, if your retirement age is 60, it may happen at the age of 55 years. That probably you would be thinking that these things, I mean, you will be thinking that whatever you have achieved in your life, whether you are happy with it, right? Like say for example, at the age of 55 years, one of you is holding a position of assistant general manager in a particular company,
and you are trying to understand, you are maybe happy that yes, I have got this particular position. You are trying to collect the information of your 2021-2023 batch of executive MBA, and you are trying to understand what is the position of other people who were your batchmates. In most of the cases, they are holding a senior manager position maximum, but you have got a position of assistant general manager. So you may be thinking that yes, I have achieved something good, right? But sometimes you may be thinking that one of your batchmates who have not joined any company, rather started his own business, and he is a multi-millionaire right now, and he has employed near about 4,000 5,000 employee. So he is giving salary, but at the age of 55, I'm holding a position of assistant general manager, but actually I'm getting salary. I'm not able to give salary. So that may be your comparison. So you would be comparing your achievement with others' achievement, whether you are happy or not. So that is the fundamental concept of these things, actually, the self-actualization. So according to Maslow's theory, these are the 5 different needs. That is the physiological, safety, social, love or belonging, self-esteem, and the self-actualization, right? Any doubt, anyone having কারোর কোনো question আছে এই পাঁচটার মধ্যে? স্যার, হ্যালো, বলছি আপনার মানে রেকর্ডিং লাইভ গুলো তো ধরুন ইয়েতে পাওয়া যায় না, মানে গুগল ক্লাসরুমে, এই যে নোটস গুলো এগুলো পাওয়া যাবে ওখানে? রেকর্ডিংও আছে, probably you are missing out the groups. Every day after each and every class, I am sharing the PPT as well as the class record. মানে গ্রুপেই শেয়ার করা আছে। হ্যাঁ, আমি দেখেছি, বাট আমি কি বলছি, গুগল ক্লাসরুমে কি পাবো স্যার নোটস গুলো, পিপিটি গুলো? না, গুগল ক্লাসরুমে দেওয়া নেই, ওটা যেহেতু ওখানেই দেয়, ওটা যেহেতু ইউটিউবে আপলোড করা থাকে, তো ভিডিও গুলো আমি লিংক গুলো গ্রুপে শেয়ার করে দিই। ইউ জাস্ট হ্যাভ টু টেক আউট দোজ লিংক, দ্যাটস ইট। ওকে, ঠিক আছে। ওকে, সো এনিথিং, any doubt, any question anyone having এই 5টা পয়েন্টে? কারোর কোনো ডাউট? না, বলো স্যার। বায়োলজিক্যাল এন্ড ফিজিওলজিক্যাল যেটা লাস্ট পয়েন্ট বললেন, ওটা আরেকবার বলুন। দেখো, ওটা একটা জিনিস ফার্স্ট মনে রাখো, দ্যাট ইজ নট দ্য লাস্ট পয়েন্ট, দ্যাট ইজ দ্য ফার্স্ট পয়েন্ট। দ্যাটস ওয়াই ইট ইজ কল্ড রিভার্স পিরামিড মডেল, রাইট? মানে ওইখান থেকেই শুরু হয়, যে নিচ থেকে উপরে যাচ্ছে আর কি। ফিজিওলজিক্যাল, সেফটি, লাভ অর বিলঙ্গিং অর সোশ্যাল নিড, এস্টিম নিড, সেলফ অ্যাকচুয়ালাইজেশন। সো দিস ইজ অ্যাকচুয়ালি দ্য ফার্স্ট নিড। সো ফিজিওলজিক্যাল নিড মিনস your food, shelter, clothing. মানে মানুষ যদি খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান না থাকে, তাহলে সে বাঁচতে পারবে না। সো দিস ইজ দ্য বেসিক নিড, বেসিক হিউম্যান নিড। এগুলো ছাড়া কোনো মানুষ বাঁচতে পারে না, মানে ফুড, শেল্টার, ক্লোদিং বাদে। সো দ্যাট ইজ দ্য ফার্স্ট লেভেল অফ হিউম্যান নিড। মানে মানুষকে বেঁচে থাকার জন্য এই 3টে জিনিস দরকার, রাইট? সো দ্যাট ইজ দ্য ফিজিওলজিক্যাল নিড। দেন ইট কামস দ্য সেফটি নিড অ্যাকচুয়ালি। ওকে স্যার। Okay, next one theory is Hertzberg two-factor theory. So in the Hertzberg two-factor theory, there are 2 factors as prescribed by Hertzberg. So number 1 is a hygiene factor, and number 2 is a motivator. So hygiene factors are those factors which is preventing us from becoming demotivated, and motivators are those factors which actually motivating us. তাহলে hygiene factor কোনগুলো? যেগুলো আমাদের actually motivate করে না, but demotivate হতে বাধা দেয়, so that is called hygiene factor. And motivators are those factors which actually motivating us, right? So that is the fundamental concept of these things. Like say for example, salary, এরকম common question exam এ আসে, salary is a hygiene factor or motivator? What do you think? Salary কি motivate করে না hygiene? মোটিভেট ফ্যাক্টর আমার মনে হয়। মানে স্যালারি যদি কারোর হাই হয়, বা স্যালারি যদি কারোর মানে ইনক্রিজ হয়, তাহলে সে কাজে আরো মোটিভেট করতে পারবে, তাই না? True, but the problem is with the salary, nobody is happy for a long period of time. তুমি যখন প্রথম একটা জব পাচ্ছ with the salary, whatever the salary is, you may be happy that okay fine, I am getting this salary. But after some day, whenever you will be finding one of your batchmates have got more salary than you will not be happy. It's a normal human psychology. পৃথিবীতে কেউ কোনো কোম্পানিতে
যে কোনো অর্গানাইজেশনেই চাকরি করুক না কেন তার স্যালারিতে সে হ্যাপি হয় না আফটার এ সার্টেন পয়েন্ট অফ টাইম। সে ভাবে যে একটু সে আজকে ধরো এট দিস পয়েন্ট অফ টাইম ইউ আর গেটিং সে 30,000, সো ইউ আর থিঙ্কিং যারা 40,000 পায় তারা হয়তো বেটার আছে, বা 50,000 পায় তারা বেটার আছে। whenever you will be getting 50,000 at that point of time you will be thinking যারা 70,000 পায় তারা বেটার আছে। তো এরকম আর কি জিনিসটা, এটাই নর্মাল হিউম্যান সাইকোলজি। এবার যদি তোমার স্যালারি মাসে 2 লাখ টাকাও হচ্ছে, at that point of time you are thinking that some other people in other company is getting 3 lakhs rupees. তো এটা নর্মাল হিউম্যান সাইকোলজি। সো উইথ দ্য স্যালারি ইউ ক্যানট মোটিভেট দ্য পিপল ফর এ লং পিরিয়ড অফ টাইম, বিকজ মানি ইজ নেভার বি এ স্যাটিসফায়ার ফর এ লং, আই মিন সবাই ওই টাকাটাতে খুশি হয় না, আরো চায়, রাইট? তো সেই কারণে কাউকে যদি মোটিভেট করতে হয় তাহলে কিন্তু স্যালারি দিয়ে বা টাকা দিয়ে মোটিভেট করাটা খুব ডিফিকাল্ট। সে লং টার্মে কখনোই তোমার ধরো বছরের শেষে ইনক্রিমেন্ট হলো 4,000 টাকা, বাহ 4,000 টাকা মাইনে বাড়লো, মানে বছরে 50,000 টাকা মাইনে বাড়লো, আই এম হ্যাপি। যেই তুমি শুনলে তোমার বন্ধুর ইনক্রিমেন্ট হয়েছে 10,000 টাকা, তার মানে ওর 1,20,000 টাকা বেড়ে গেল বছরে, আমি কি করছি? তো এইখানে সেই জন্য তুমি লং টার্মে ইউ ক্যানট মোটিভেট দ্য পিপল উইথ দ্য স্যালারি। সো দ্যাটস ওয়াই স্যালারি ইজ এ হাইজিন ফ্যাক্টর। স্যালারি কিন্তু ডিমোটিভেটর নয়। আমরা বলছি না যে স্যালারি, মানে স্যালারির জন্যই সবাই কাজ করে, কিন্তু ব্যাপারটা হচ্ছে যে ফর দ্য স্যালারি, মানে উইথ দ্য স্যালারি ইউ ক্যানট মেক দ্য পিপল মোটিভেটেড ফর এ লং পিরিয়ড অফ টাইম। বেশি দিন মোটিভেট করে রাখতে পারবে না, আফটার দ্যাট দে উইল বি ডিমোটিভেটেড, তো কি পাচ্ছে আর একটু বেশি পেলে ভালো হয়, এই জায়গাটা। তো সেই কারণে আমরা যদি কোনো কোশ্চেন আসে যে হোয়াই, মানে I mean whether salary is a hygiene factor or motivator, we will be telling salary is a hygiene factor, because according to the definition of the Harshbarg two-factor theory, hygiene factors are those factors which prevent us from becoming demotivated but never motivate us. স্যালারি যখন টাইম মতো তোমার অ্যাকাউন্টে ক্রেডিট হয়ে যাচ্ছে, তাহলে তোমার লেভেল অফ ডিমোটিভেশনটা কমে যাচ্ছে, মোটিভেট করছে না। কিন্তু যদি ধরো যে তোমার 1 তারিখে স্যালারি হয়, কোনো কারণে হয়তো কোম্পানি 1 তারিখে দিতে পারলো না, 5 তারিখে স্যালারি হলো, তোমার যে ওই সময় যে মেন্টাল কন্ডিশনটা ইউ উইল বি অ্যানালাইজিং, ম্যাক্সিমাম লোকেরই এটাই হবে, এই তো স্যালারি দেয়, তাও আবার 1 তারিখে দিতে পারেন, এটা আবার 5 তারিখ হয়ে যাচ্ছে। তো এইটা হয়, তার মানে কি ওই টাইম মতো হলো না বলে তখন কিন্তু তোমার লেভেল অফ মোটিভেশনটা কমে গেল। ওটা যদি টাইম মতো হয় তাহলে তোমার মোটিভেশনটা কমতো না, ওই ডিমোটিভেটেড হতো না। কিন্তু যেই 1 তারিখের জায়গায় 5 তারিখ হয়ে গেল, তখন কিন্তু তোমার ডিমোটিভেশন হয়ে গেল, দূর এখানে চাকরি করার কোনো মানে হয়, এই তো স্যালারি দেয়, তাও আবার 1 তারিখে দেয়, 1 তারিখে মানে দেয়, এবার তাও দিতে পারলো না, 5 তারিখ হয়ে গেল। তো এই জন্যই আমরা বলবো যে স্যালারি ইজ এ হাইজিন ফ্যাক্টর, নট মোটিভেট। আর গেটিং দ্য পয়েন্ট? হ্যাঁ স্যার, বুঝতে পেরেছি এবার। Right. So now talk about the working hours. Working hours মানে যে অফিস আওয়ার্স, 10টা থেকে 5টা, 10টা থেকে 6টা, এই যে অফিস আওয়ার্স আর কি, ওয়ার্কিং আওয়ার্স, is it a hygiene factor or a motivator? What do you think? স্যার মনে হচ্ছে হাইজিন ফ্যাক্টর। না কেন হাইজিন ফ্যাক্টর? ডেফিনেটলি ইজ দ্য কারেক্ট আনসার। কেন হাইজিন ফ্যাক্টর? কেন ওয়ার্কিং আওয়ার যদি তোমাকে বলে দেওয়া হয় হ্যাঁ তোমার অফিস হচ্ছে 10টা থেকে 5টা, এবং 10টা থেকে 5টাই, মানে কোনো স্ট্রেচ করতে হবে না তোমাকে, 5টাতেই ছুটি, কিন্তু তাহলে হাইজিন ফ্যাক্টর কেন? মানে যেটা বলা হচ্ছে সেটাই হবে, 10টা থেকে 5টা হোক, 10টা থেকে 6টা হোক, যেটাই হোক, ডিউটি আওয়ার্স দ্যাট ইজ ফিক্সড। মানে তাকে 1 মিনিটও বেশি থাকতে হবে না, বা 1 মিনিট আগে আসারও দরকার নেই, একদম 10টায় আসবে, 10টা থেকে কাজ শুরু করবে, 5টায় শেষ, বাড়ি চলে যাবে, এটাই। তাহলে এটা কেন মোটিভেটর হবে না? মানে ডেফিনেটলি ইওর অ্যান্সার ইজ কারেক্ট, ইট ইজ নট এ মোটিভেটর, ইট ইজ আ হাইজিন ফ্যাক্টর, বাট হোয়াই? কারণ স্যার মানে কি বলবো, মানে এটার একটা মানে টাইমিংটা বাধা থাকবে, তার জন্য কি? হ্যাঁ টাইমিং স্যার তো বাধা। আমি মনে হ্যাঁ করি বলো। এটা হাইজিন ফ্যাক্টর হতে পারে, বাট স্যার হাইজিন ফ্যাক্টর তখনই বলবে হতে পারে এটা আমাদের টাইমিংটা ফিক্সড রেখেছে, মানে 10টা থেকে 5টা, বাট এর মিডিলে মানে যে টাইমিংটা আমাদেরকে দিচ্ছে ওর মধ্যে আমাদের ওয়ার্কলোডটা কতখানি সেটা তো আমাদেরকে তো ফ্যাক্টরটা দেখতে হচ্ছে না। মানে আমাদের হতে পারে যে টাইমিংটা আমাদের ফিক্সড, হতে পারে হিউজ ওয়ার্কলোড আমাদেরকে দিয়ে দেওয়া হচ্ছে। না, ওয়ার্কলোডের ব্যাপারটা এখানে আলোচনাই হচ্ছে না, মানে ওয়ার্কলোড ইজ আবার সেপারেট ফ্যাক্টর, ঠিক আছে? আমরা শুধু টাইমিংটা দিয়ে যদি বলি, টাইমিংটা অনুযায়ী যদি তোমার বলা হয় যে সেক্ষেত্রে কি মনে হয় হাইজিন ফ্যাক্টর না মোটিভেটর? মোটিভেটর নয়, এটা আমরা ধরেই নিলাম, এটা হাইজিন ফ্যাক্টর। কিন্তু এক্সপ্লানেশনটা কি? এক্সপ্লানেশনটা হচ্ছে এগেন উইথ দ্য ওয়ার্কিং আওয়ার্স অলসো ইউ ক্যানট মেক দ্য পিপল
মোটিভেটেড ফর এ লং পিরিয়ড অফ টাইম। এটা নর্মাল হিউম্যান সাইকোলজি। মানে তুমি দেখবে, মানে তোমাদের এক্সপিরিয়েন্সও হয়েছে কিনা আমি জানি না অর্গানাইজেশনের, যে অফিস হচ্ছে 10টা থেকে 5টা, ইউ আর দ্য ম্যানেজার অর এ সুপারভাইজার, you will be finding there are many people who will be coming to you at around 4:30 every day. সবাই হয়তো মানে একই লোক রোজ রোজ আসছে না, কিন্তু অল্টারনেটিভলি কিছু কিছু লোক তোমার কাছে রোজ 4:30টার সময় আসে এবং এসে বলে যে ম্যাম আমি কি একটু তাড়াতাড়ি বাড়ি যেতে পারি, আমার একটু কাজ আছে। এটা ম্যাক্সিমাম অনেক লোকেই বলে। এবার তুমি তখন ভাবলে আচ্ছা যদি এরকম রেগুলার বেসিসে কেউ না কেউ এসেই যাচ্ছে 4:30টার সময় সে ছুটি চাইছে, তাহলে বেটার হচ্ছে যদি আমি ডিউটি আওয়ার্সটা 10টা থেকে 4:30 করে দিই, তাহলে তো সবাই হ্যাপি থাকবে। তা তুমি ডিউটি আওয়ার 10টা থেকে 4:30 করে দিলে, 8 ঘন্টা কমিয়ে দিলে, তাতে কি হিউম্যান বিং হ্যাপি হবে? দেখবে হবে না। প্রথমে হ্যাপি হবে কয়েক কিছু দিনের জন্য, তারপরে দেখবে যে দে উইল বি কামিং টু ইউ এট অ্যারাউন্ড 4 PM, স্যার আজকে ম্যাম আজকে একটু বাড়ি চলে যাবো তাড়াতাড়ি। ইট ইজ এ নর্মাল হিউম্যান সাইকোলজি। দেখবে ছোটবেলা থেকে স্কুল ডেজ, কলেজ ডেজে আমাদের যদি স্কুল বা কলেজ একটু আগে ছুটি হয়ে যায়, আমাদের 5টা অব্দি ক্লাস, হঠাৎ করে আজকে 3:30টায় ছুটি হয়ে গেল, পিপল আর ফিলিং ভেরি হ্যাপি। তার কারণ হচ্ছে যে পিপল ওয়ান্ট টু লিভ আর্লি। This is normal human psychology in most of the cases. So that is why you cannot make the people happy with the working hours. Working hours দিয়ে তুমি বেশি দিন কাউকে হ্যাপি রাখতে পারবে না। তখন তার মনে হবে যে সেই ঠিক সেরকম ভাবে ওয়ার্কিং ডেজ যদি আমরা বলি, তুমি হয়তো কোনো একটা লোকাল কোম্পানিতে চাকরি করছো যেখানে মানডে টু স্যাটারডে কাজ করতে হয়, সো ইউ উইল বি এনভিং দোজ পারসন হু আর হ্যাভিং মানডে টু ফ্রাইডে। যারা মানডে টু ফ্রাইডে ওরা 2 দিন ছুটি পায়, স্যাটারডে সানডে, আমি মাত্র একদিন রবিবার ছুটি পাই, শনিবার ফিরতে ফিরতে রাত হয়ে যায়, রোববারটা যে কিভাবে চলে যায় কোনো ইয়ে নেই, আবার সোমবার থেকে অফিস। কিন্তু যারা স্যাটারডে সানডে ছুটি পায় তারা তো খুব ভালো আছে। কিন্তু যারা স্যাটারডে সানডে ছুটি পায় তাদের একটা এক্সপেকটেশন তৈরি হয় যে আচ্ছা ঠিক আছে ফ্রাইডেটা যদি হাফ ডে হতো তাহলে খুব ভালো হতো। এটা নর্মাল হিউম্যান সাইকোলজি, বিকজ উইথ দ্য ওয়ার্কিং ডেজ অর দ্য ওয়ার্কিং আওয়ার্স ইউ ক্যানট মেক দ্য পিপল হ্যাপি। এটা নর্মাল হিউম্যান সাইকোলজি, দ্যাটস ওয়াই দিজ আর কল হাইজিন ফ্যাক্টর। ওকে, এদেরকে মানে কাউকে হিউম্যান বিং কে নর্মাল হিউম্যান সাইকোলজি অনুযায়ী এমনি হ্যাপি রাখতে পারবে না ফর এ লং পিরিয়ড অফ টাইম। লিভ যেরকম, এই যে দুর্গাপুজোর সময় তুমি 2 দিন ছুটি পাবে না, 4 দিন ছুটি পাবে না, 10 দিন ছুটি পাবে, যেটাই হোক, মানে তুমি যদি 2 দিন ছুটি পাচ্ছ, তুমি এনভি করছো কাদের? যারা 4 দিন ছুটি পাচ্ছে, যে সপ্তমী অষ্টমী নবমী দশমী। আবার যে 4 দিন ছুটি পাচ্ছে সে এনভি করছে আরে ওরা তো স্কুল কলেজে রয়েছে, ওদের 15 দিনের ছুটি। আবার যারা মানে বেসরকারি কলেজ বা ইউনিভার্সিটিতে পড়ায় তারা ভাবছে আচ্ছা আমাদের 15 দিনের ছুটি, কিন্তু যারা সরকারি কলেজে পড়ায় তাদের আবার 1 মাসের ছুটি। তো এই যে ডিফারেন্স আছে, উইথ দ্য লিভ ইউ ক্যানট মেক দ্য পিপল হ্যাপি। কেউ কোনোদিন মানে হ্যাপি হয় না অ্যাকচুয়ালি লিভ পলিসি। সো দ্যাটস ওয়াই দিজ আর অল হাইজিন ফ্যাক্টর, রাইট? তাহলে এগুলো সবই যদি হাইজিন ফ্যাক্টর হয়, তাহলে মোটিভেটর কোনগুলো অ্যাকচুয়ালি? মোটিভেটর হচ্ছে নাম্বার 1 your job itself. That means whether you are liking that job. I mean the job you are doing, if you are happy with that, nothing like it, that motivates you, that yes, you want to go to office to do that job because you are liking that job, right? So that is the idea. So that's the idea called, that is called the motivator. Number 2, your designation, your career progression. Simple pat on the back, manager এসে বলছে যে you have done a very good job, they are just giving a certificate of achievement. That's why দেখবে ম্যাক্সিমাম কোম্পানির ক্ষেত্রে একটা মান্থলি, অনেক ক্ষেত্রে উইকলি, কিছু কিছু কোম্পানি আছে ডেইলি, যারা কিনা রিওয়ার্ডস এন্ড রেকগনিশন ইভেন্ট অর্গানাইজ করছে। হোয়াই? বিকজ দে আর কন্ডাক্টিং দিস ইভেন্ট টু আইডেন্টিফাই দ্য বেস্ট এমপ্লয়ি অফ দ্য মান্থ, বেস্ট এমপ্লয়ি অফ দ্য উইক, in some cases best employee of the day, just giving them a small certificate, nothing else, or একটা স্মাইলি 5 টাকা দামের আর একটা সার্টিফিকেট দিয়ে দিচ্ছে। বাট পিপল আর গেটিং হ্যাপি। পিপলরা কি করছে? ওই সার্টিফিকেট গুলোকে বাঁধিয়ে নিজেদের বাড়িতে রাখছে, অথবা অনেক ক্ষেত্রে নিজেদের অফিস ডেস্কে রেখে দিচ্ছে। পিপল আর হ্যাপি ফর দ্যাট, দে আর গেটিং মোটিভেটেড বাই ইট। So these are actually the motivators actually. So if you want to have to motivate people, you need to identify what motivates them, give them a better job, give them a better environment. এই যে আজকে COVID-19 এর সময় দাঁড়িয়ে এটা 100% প্রুফ হয়ে গেছে যে ম্যাক্সিমাম জব, স্পেশালি দ্য আইটি জবস, ডেফিনেটলি ক্যান বি ডান ফ্রম হোম, অ্যাকচুয়ালি করা যায়। তাহলে হোয়াই অল দিস আইটি কোম্পানিজ লাইক TCS, Genpact, Capgemini, all these companies are spending crores of rupees in their office building? এই যে এত বড় বড় অফিস বিল্ডিং রাখার প্রয়োজন কি? তাহলে জবটা যদি বাড়ির থেকেই হয়ে যায়, তার মানে যে কোনো একটা ছোট ডালহৌসির অফিসে একটা পুরোনো বিল্ডিং এ কাজটা হতেই পারে, জাস্ট ইন্টারনেট কানেকশন আর ল্যাপটপ বা কম্পিউটার থাকলেই তো হলো। তাহলে এই যে ইনফিনিটি বিল্ডিং, আমরা যদি ওয়েস্ট বেঙ্গলের কথাই ভাবি, ইনফিনিটি বিল্ডিং, ইনফোস্পেস, ইকোস্পেস, গীতাঞ্জলি বিল্ডিং, এই এত বড় বড় বিল্ডিং করার কি দরকার এত কোটি কোটি টাকা খরচা করে? কোনো প্রয়োজন নেই তো। প্রয়োজন এখানেই, বিকজ দোজ অফিস বিল্ডিংস অর দ্য অফিস এনভায়রনমেন্ট অ্যাকচুয়ালি মোটিভেট দ্য পিপল।
আমরা জানি ওই কাজটা হয়তো ডালহৌসির ওই পুরোনো বিল্ডিংটা তো হতে পারে, জাস্ট একটা কম্পিউটার আর ইন্টারনেট কানেকশনই দরকার, কি আছে অত বড় অফিস করা? এটার কারণ হচ্ছে অফিস এনভায়রনমেন্ট প্লেজ এ ভেরি ইম্পর্টেন্ট রোল ইন ইনক্রিজিং দ্য প্রোডাক্টিভিটি। সো দ্যাটস ওয়াই প্রবাবলি দেখবে যে অ্যাপেলের যে নতুন অফিস, সেটা মানে অফিসের ভেতরে একটা জঙ্গল অব্দি রয়েছে, মানে একটা স্টেডিয়ামের মতন দেখতে ওটাকে, এমন ভাবে করেছে। হোয়াই দে আর স্পেন্ডিং ক্রোর্স অফ রুপিস ফর ইট। মাইক্রোসফটের ইন্ডিয়া অফিস যেটা দিল্লিতে রয়েছে, ইট লুকস লাইক এ প্যালেস, মানে ভেতরে ঢুকে মনে হবে ইউ আর ইন এ প্যালেস অ্যাকচুয়ালি, রাজবাড়ির মতন দেখতে, রাইট? তো এটা কেন করছে, এত খরচা করছে কেন? ইট ইজ বিকজ দ্য অফিস এনভায়রনমেন্ট অ্যাক্ট অ্যাজ এ মোটিভেট, right? So that is the idea. So that is the basic difference between the hygiene factors and the motive, right? Any doubt anyone having as of now? মানে মোটিভেটর আর হাইজিন ফ্যাক্টরের কনসেপ্টটা বোঝা গেছে? হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ স্যার। Next one is the McGregor X and Y theory. Now McGregor X and Y theory, McGregor have identified there are two different kind of people you can find in an organization. Number one is X category people, number two is Y category people. Who are X category people? X category people are those people who don't like to work only for money and they needs to be directed. মানে এই ধরনের লোকরা কাজ করতে একদম পছন্দ করে না, কাজ করে শুধুমাত্র টাকার জন্য, এবং তাদেরকে যদি ইনস্ট্রাকশন না দেওয়া হয় স্টেপ বাই স্টেপ, তাদের পেছনে যদি মানে এটাকে কলিকুয়ালি বলা হয় যে তাদের পেছনে যদি লাঠি নিয়ে বসে না থাকা হয় এবং স্টেপ বাই স্টেপ তাদেরকে বলে না দেওয়া হয়, তারা কাজ করবে না। তুমি ওদেরকে ছেড়ে দাও, ওরা চুপচাপ বসে থাকবে, গল্প করবে, আড্ডা মারবে, দিয়ে তারা কোনো কাজ করবে না। তাদের সবসময় একদম স্ট্রিক্ট অবজারভেশনে রাখতে হবে তারা কাজ করছে কিনা। তাহলে এটাকে বলছি থিওরি এক্স। আর থিওরি ওয়াই কি? থিওরি ওয়াই মনে করে যে পিপল লাভ টু ওয়ার্ক, পিপল ওয়ার্ক নট অনলি ফর মানি অ্যান্ড পিপল ক্যান বি সেলফ ডিরেক্টেড। তাহলে পিপলরা কাজ পছন্দ করে, তারা শুধুমাত্র টাকার জন্য কাজ করে না, এবং তারা নিজের কাজ নিজে করতে পারে, তাকে ইনস্ট্রাকশন দেওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই। তাহলে এই দু ধরনের লোক দেখতে পাওয়া যায়। সো অ্যাকর্ডিংলি ইউ নিড টু টেক ডিসিশন অ্যাকচুয়ালি। সো হোয়াট কাইন্ড অফ পিপল আর দেয়ার অ্যান্ড হাউ টু মোটিভেট দেম। কারণ যারা ধরো ওয়াই ক্যাটাগরি পিপল, এই ওয়াই ক্যাটাগরি পিপল মানে কি? ওয়াই ক্যাটাগরি পিপল দে লাভ টু ওয়ার্ক, নট অনলি ওয়ার্ক ফর মানি অ্যান্ড দে ক্যান বি সেলফ ডিরেক্টেড। এদের সাথে যদি মাইক্রো ম্যানেজ করার চেষ্টা করা হয়, মানে সবসময় ম্যানেজার তার পেছনে বসে রয়েছে, বলছে এটা করো, এটা করো, এটা করছো না কেন, এটা করো, এবার এটা করা উচিত, এই ধরনের যদি বলা হয়, রাদার দিস ওয়াই ক্যাটাগরি পিপল উইল বি ডিমোটিভেটেড। তাহলে এগুলো কি হচ্ছে? আমাকে এরকম স্টেপ বাই স্টেপ ইনস্ট্রাকশন দেওয়ার দরকার নেই, আমাকে কাজটা দিন, আপনি চলে যান, আপনি যখন রিপোর্ট চাইবেন আমি দিয়ে দেবো। এরকম আমার পেছনে সবসময় বসে থেকে ইনস্ট্রাকশন দেওয়া, ইউ উইল নট বি মোটিভেটেড। বাট অন দ্য আদার হ্যান্ড, এক্স ক্যাটাগরি পিপল যদি তাকে কন্টিনিউয়াসলি ইনস্ট্রাকশন না দেওয়া হয়, তাহলে কিন্তু সে কাজ করবে না। সেক্ষেত্রে আবার যদি এরকম ম্যানেজার আসে বলে তোমাকে আমি কাজ দিলাম, আমি চলে গেলাম, বিকেলবেলা এসে দেখবে কাজটা অর্ধেক কমপ্লিট হয়, কারণ ও করবে না কাজটা, রাইট? সো এই হচ্ছে দুই ক্যাটাগরি অফ পিপল। সো ডিফারেন্ট পিপল নিডস ডিফারেন্ট কাইন্ড অফ স্ট্র্যাটেজিস টু বি মোটিভেটেড। ঠিক আছে? সো এটা আমাকে বুঝতে হবে যে এটা কি এক্স ক্যাটাগরি পিপল নাকি ওয়াই ক্যাটাগরি পিপল। সো ওয়াই ক্যাটাগরি পিপল হলে তাকে, যেমন গুগল বা এই ধরনের কোম্পানি, তারা এরা কি করে যে তারা বিলিভ করে পিপল আর ওয়াই ক্যাটাগরি পিপল। সো এট দ্য টাইম অফ সিলেকশন দে আর ভেরি টাফ। I mean, their logic is we will be tough at the time of selection, but we are not going to tough to our employees. যখন হায়ার হয়ে গেল তখন আর কোনো ব্যাপার না, কাজ দাও, ছেড়ে দাও, নিজের মতো করে করো, আমরা দেখতেও আসবো না, বিকজ উই হ্যাভ হায়ার্ড দ্য রাইট পারসন। সুতরাং রিক্রুটমেন্ট বা সিলেকশনের ক্ষেত্রে, হায়ারিং এর ক্ষেত্রে উইল বি টাফ, দ্য বেস্ট ক্যাটাগরি পারসন উইল বি সিলেক্টিং। এখানে দেখবে গুগলের ইন্টারভিউ 10 থেকে 12 রাউন্ড ইন্টারভিউ হয় বিফোর সিলেক্টিং। কেন? তার কারণ হচ্ছে দে ওয়ান্ট দ্য বেস্ট পিপল উইথ হুম দে ডোন্ট হ্যাভ টু বি টাফ। তাদেরকে টাফ হওয়ার দরকার নেই, কাজ দেবো, তারা নিজের সেলফ মোটিভেটেড, তারা কাজ করে নেবে, right? So that is the fundamental concept of the McGregor X and Y theory. So according to McGregor, there are two category of people, X category, Y category, right? Any doubt anyone? Any question anyone having? No sir. Okay. Next one is the ERG theory. ERG theory has been developed by one social scientist. His name is Al Darfur. So Al Darfur have developed this ERG theory, but this ERG theory is not a new theory. It is actually an upgraded version of Maslow's theory. Maslow theory te uni 5টা পয়েন্ট বলেছেন, ERG theory ও সেম জিনিস, উনি ওটাকেই 5টাকে কমিয়ে 3টে পয়েন্ট বলেছেন, আর কিছু না। এখানে দেখো, এই ছবিটা দেখলেই বুঝতে পারবে, বাঁদিকের যে ছবিটা এখানে বলে দেওয়া আছে পুরো ম্যাজলো থিওরিটাই বলা আছে, ফিজিওলজিক্যাল, সেফটি, সোশ্যাল, সেলফ এস্টিম, সেলফ অ্যাকচুয়ালাইজেশন। উনি বলছেন যে এই 5টা বলার দরকার নেই, আমরা এটাকে কম্বাইন করে ছোট করে দিই। উনি কি করলেন, ফিজিওলজিক্যাল এন্ড সেফটিকে কম্বাইন করে উনি বললেন ই, এটাকে বলবো আমরা ই মিনস এক্সিস্টেন্স। এক্সিস্টেন্স মিনস বেঁচে থাকার জন্য আমার ফিজিওলজিক্যাল নিড ফুলফিলমেন্টও দরকার, সেফটিও দরকার, দুটোই দরকার। ঠিক আছে, দুটোই আমার দরকার।
যেমন আমার ফুড শেল্টার ক্লোদিং দরকার, সেরকম ভাবে আমার ঘরে দরজা জানলা ঠিক মতো আছে কিনা, তালা বন্ধ আছে কিনা সেটা দেখাও দরকার। তাহলে এই দুটো জিনিসই আমার প্রয়োজন। সো ফিজিওলজিক্যাল এন্ড সেফটি মিলিয়ে উনি বললেন এক্সিস্টেন্স। নেক্সট ওয়ান হচ্ছে রিলেটেডনেস, দ্যাট মিনস হাউ রিলেটেড উই আর উইথ দ্য সোসাইটি অ্যান্ড উইথ আস। তাহলে সেই জন্য উনি বললেন পুরো সোশ্যাল নিডটা অ্যান্ড সেলফ এস্টিমের অর্ধেকটা নিয়ে হলো আর মানে হচ্ছে রিলেটেডনেস। সো রিলেটেডনেস ইজ ইকুয়াল টু সোশ্যাল নিড প্লাস হাফ অফ সেলফ এস্টিম নিড। ওকে, সেলফ দেখো হাফ, সেলফ এস্টিমের হাফ অফ দি অ্যারোটা আছে রিলেটেডনেস। নেক্সট ওয়ান হচ্ছে গ্রোথ। উনি বললেন যে গ্রোথ হচ্ছে নিজে কিভাবে গ্রো করছো লাইফে, ক্যারিয়ারে। তো সেইটাকে উনি দুটো যোগ করলেন, সেলফ অ্যাকচুয়ালাইজেশন প্লাস হাফ অফ সেলফ এস্টিম, এই দুটো যোগ করে হয়ে গেল গ্রোথ। তাহলে এটাই হচ্ছে জায়গাটা। সো ইআরজি থিওরি ইজ নট এ নিউ থিওরি, ইট ইজ অ্যান আপডেটেড ভার্সন অফ ম্যাসলোস থিওরি। In the Maslow theory, Maslow have talked about 5 different kind of need. Now, in ERG theory, Alderfer have combined some of the concept and converted in into 3 phases. That is E equal to existence, R equal to relatedness, G equal to growth. সুতরাং এটা কোনো নতুন থিওরি নয়, ওটাই শুধু একটু আপগ্রেড করে দেওয়া হয়েছে। এখানে কোশ্চেন আসে অনেক সময়, কম্পেয়ার এন্ড কন্ট্রাস্ট ম্যাসলো এন্ড ইআরজি থিওরি, তখন তোমাকে এই ডায়াগ্রামটা আঁকতে হবে। ডায়াগ্রামটা এঁকে দেখাতে হবে যে ম্যাসলো থিওরিটা পুরোটা বললে যে এটা নতুন কোনো থিওরি নয়, এখানে জাস্ট ফিজিওলজিক্যাল এন্ড সেফটিটা কম্বাইন করে এক্সিস্টেন্স হয়েছে, সেফটি এন্ড হাফ অফ সোশ্যাল এন্ড হাফ অফ সেলফ এস্টিম কম্বাইন করে রিলেটেডনেস হয়েছে, and self actualization and half of self esteem combined করে growth হয়েছে। That is the fundamental concept of the ERG theory, right? Any doubt? না স্যার। স্যার Yes. বলছি ইআরজি থিওরি বলতে গেলে ফার্স্ট ম্যাসলো থিওরিটা বলতে হবে? Yes, ম্যাসলো থিওরি না বলে, কারণ এটা তো ম্যাসলো, ERG তে তো কোনো আলাদা করে থিওরি নেই। বেসিক্যালি কনসেপ্টটা হচ্ছে ম্যাসলোরই আপগ্রেডেড ভার্সন। তাহলে সেই কারণে আমাদের কি করতে হবে, সেটা হচ্ছে যে আমাদের ইয়ে করতে হবে আর কি, সেই জন্য ম্যাসলোটা আগে বলে নিতে হবে। ঠিক আছে, ম্যাসলো Okay. থিওরিতে 5টা পয়েন্ট আছে, এই হচ্ছে জিনিস। জাস্ট ওয়ান লাইন করে বলবো, ফিজিওলজিক্যাল হচ্ছে ফুড শেল্টার ক্লোদিং, সেফটি হচ্ছে ফর দ্য সেফটি নিড লাইক দ্য লাইফ ইন্স্যুরেন্স, হেলথ ইন্স্যুরেন্স, ল এটসেট্রা। Social need, whether you are liked by the society, self-esteem and self-actualization. Now in Alderfer theory, Alderfer trying to reduce this